بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 9 عزیز طلباء، آج جس لیکچر کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس لیکچر میں ہم سبق آرام و سکون کو پڑھیں گے۔ بیٹا، آرام و سکون سبق صنف کے لحاظ سے ایک ڈرامہ ہے اور اس ڈرامے کو لکھنے والے جو مصنف ہیں سید امتیاز علی تاج۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سید امتیاز علی تاج کا تعارف پڑھا تھا۔ آج ہم نے پڑھا تھا کہ سید امتیاز علی تاج ایک بہت بڑے ڈرامہ نگار ہیں۔ انہوں نے 1932 میں ایک مشہور زمانہ ڈرامہ انارکلی لکھا تھا جس کی باعث ان کو بہت زیادہ شہرت ملی تھی۔ تو آج ان کا ہم ایک ڈرامہ آرام و سکون پڑھنے جا رہے ہیں۔ بیٹا، اس ڈرامے کا خلاصہ میں آپ کو بتا دوں۔ میاں ہوتے ہیں جو دفتر میں کام کرتی ہیں، کام کی زیادتی اور تھکاوٹ کے باعث انہیں تکان اور کچھ ٹمپریچر ہو جاتا ہے، یعنی بخار ہو جاتا ہے۔ جب وہ گھر آتی ہیں بیوی سے کہتی ہیں کہ آج ان کی جو ہے طبیعت خراب ہے، تو بیوی ان کے چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کو بلاتی ہے۔ ڈاکٹر آ کر میاں صاحب کی طبیعت کو چیک کرتی ہیں اور چیک اپ کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ میاں کو معمولی سی بیماری تکان اور حرارت ہے، اسے دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر جب یہ تجویز دیتی ہیں تو ان کی تجویز کے بعد بیوی جو ہے وہ ایک باتونی بیوی ہوتی ہے۔ وہ ڈاکٹر صاحب سے کہتی ہے کہ میں نے ان کو کب سے کہا ہے کہ آرام کا خیال کر لیا کرو، ہر وقت کام میں مصروف رہتے ہو، آرام و سکون کا بھی خیال کر لیا کرو۔ وہ کہتی ہیں کہ میری یہ کب سننے والے ہیں، آپ ہی سفارش کر دیں کہ یہ آرام و سکون کا خیال رکھیں۔ چنانچہ ڈاکٹر کی تجویز کرنے کے بعد نسخہ کچھ دوائی دینے کے بعد ڈاکٹر کے چلے جانے کے بعد اب بیوی جو ہے، میاں اشفاق کی جو بیوی ہے، وہ اس کے آرام و سکون کا انتظام کرنے لگ جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ آرام و سکون کے نام پر ایسا شور کرتی ہے، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ایسا شور برپا کرتی ہے کہ اس کا خاوند اشفاق، میاں اشفاق جو ہے، اس کے اور گھر کے ماحول کے اثر سے گھر میں جو شور کا ماحول بنا ہوا تھا اس کو چھوڑ کر ٹوپی اور شیروانی منگوا کر دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اٹھ بیٹھتی ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ آرام و سکون تو کہاں میسر ہو سکتا ہے دفتر میں۔ اب کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر کے چلے جانے کے بعد سب سے پہلے بیوی یہ پوچھتی ہے کہ آپ کو کیا بنا کر دوں کھانے کے لیے، آپ کو کیا چاہیے، سابودانے کی کھیر ہو، یخنی ہو، کیا چاہیے، اور پھر ان میں سے ہر ایک چیز کے فوائد بیان کر دیتی ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ جب کھانا تیار کرنے کے لیے چلی جاتی ہے تو پیچھے سے جو ہے سکا آ جاتا ہے، سکا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اس کا شور پیدا ہوتا ہے۔ بیوی اس کو ڈانٹتی ہے، کہتی ہے کہ یہ تمہارا ٹائم ہے آنے کا، اس کے ڈانٹنے کا شور ہوتا ہے۔ اس کے بعد بچہ کھلونے گاڑی کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، بیوی دیکھتی ہے کہ کم بخت کو اپنے باپ کی صحت کا کچھ بھی خیال نہیں ہے، اس کو ڈانٹتی ہے تو اس کے ڈانٹنے سے بچہ رونے لگ جاتا ہے، مزید شور بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح للو جو کہ گھر کا ملازم ہوتا ہے وہ ریٹھے کوٹنا شروع کر دیتا ہے، اس کی آمد دستے کی آواز اس شور میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمسائے جو ہے وہاں سے ایک شخص جو ہے وہ گانا بجانے کی آواز شروع کر دیتا ہے، ہارمونیم بجانے کی آواز شروع کر دیتا ہے۔ ہارمونیم بجانے کی وجہ سے مزید شور بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ سب کیفیت ہونے کے بعد اسی طرح بیوی جو ہے اس کی ایک سہیلی کا فون آ جاتا ہے اور بیوی جو ہے دوسرے کمرے میں ہوتی ہے۔ میاں مجبوری کی حالت میں اس کی کال کو سنتے ہیں اور بمجبوری اس اپنی بیوی کے سہیلی کو ٹالتے ہیں۔ جب بیوی کو پتہ چلتا ہے تو وہ آ کر پوچھتی ہے کہ کم سے کم نام تو پوچھ لیا ہوتا کہ کس کا فون آیا تھا یا کس کی کال آئی تھی۔ اس کے بعد جو شور پیدا ہوتا ہے، اس شور کی وجہ سے میاں جو ہے اپنا
शेरवानी, अपनी शेरवानी और अपनी टोपी मंगवाती हैं बीवी से कहकर कि इससे ज़्यादा मुझे आराम और सुकून तो दफ्तर में मुहैया हो सकता है। तो ये है इस सबक का खुलासा। देखिए बेटा, बुक खोले, पेज नंबर 47 है और सबक है आराम और सुकून। देखिए, मुकालमे की सूरत में आपने पढ़ा था कि सैयद इम्तियाज़ अली ताज जो है, उन्होंने अपने ड्रामों में मुकालमाती अंदाज को इख्तियार किया है, मुकालमा निगारी की तरफ खुसूसी तवज्जो दी है। तो इस सबक का ये जो सबक है, चूँकि सिंफ के लिहाज से ये ड्रामा है लेकिन है मुकालमाती ड्रामा। डॉक्टर कहती हैं जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं है। तरद्दुद का क्या मतलब होता है? फिक्र की, शक करने की, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया है। मुआयना का मतलब क्या है बेटा? चेकअप कर लिया है। सिर्फ थकान की वजह से हरारत हो गई है। थकान किसको कहते हैं? थकावट। इन दिनों आपके शौहर गालिबन काम बहुत ज़्यादा करती हैं। अब डॉक्टर चेकअप के बाद ये कहती हैं कि इन दिनों आपके मियाँ काम ज़्यादा करते हैं, इसकी वजह से थकान और हरारत हो गई है। बीवी क्या कहती है? डॉक्टर साहब, इन दिनों क्या इनका हमेशा से यही हाल है? अब गिला करती है बीवी अपने कामत का। क्या कहती है? इन दिनों क्या हमेशा इनका यही हाल है? सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम 7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। डॉक्टर कहते हैं जब ही तो मेरा ख्याल मैं इन्हें दवा से ज़्यादा आराम और सुकून की ज़रूरत है। कारोबार की परेशानियां और उलझने भुलाकर एक भी रोज़ आराम और सुकून से गुजरा तो तबीयत इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी। अब डॉक्टर क्या तजवीज़ देती हैं कि अगर एक रोज़ भी आराम कर लें तो एक रोज़ के आराम से भी इनको इफाका हो सकता है। मामूली सी हरारत हो गई है, थोड़ी सी थकावट है, काम मेरे ख्याल में ज़्यादा करती हैं, इस वजह से इनको थकावट की वजह से टेम्परेचर हो गया है। अगर एक रोज़ भी आराम और सुकून कर लेंगे तो तबीयत इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी। अब डॉक्टर की ये तजवीज़ देने के बाद बीवी कहती है 20 मरतबा कह चुकी हूँ कि इतना काम ना किया करो। 20 लफ्ज़ क्या है बेटा? 20, इसका मतलब क्या है? कई मरतबा। वैसे तो इसका ज़ाहिरी मतलब 20 मरतबा है, लेकिन 20 जब किसी चीज़ में इजाफा पैदा करना हो तो ऐसे मुबालगा आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए जाती हैं। 20 मरतबा मतलब क्या है? कई मरतबा। इनको बहुत मरतबा कह चुकी हूँ कि इतना काम ना किया करो। नसीबे दुश्मना सियात से हाथ धो बैठोगे। नसीबे दुश्मना यानी दुश्मनों के नसीब में हो किसी का। नसीबे दुश्मना का मतलब यह है कि दुश्मनों के नसीब में बीमारी हो तो नसीबे दुश्मना सियात से हाथ धो बैठोगे, यानी अल्लाह ना करे दुश्मनों का नसीब हो बीमारी। अगर तुम अपने काम से बाज नहीं आओगे तो अपनी सियात से हाथ धो बैठोगे, बीमार पड़ जाओगे। मगर खाक असर नहीं होता। मेरे तो कहने का ज़रा बराबर भी असर नहीं होता, कुछ भी असर नहीं होता। यही कह देते हैं कि क्या किया जाए, इन दिनों काम बेतरह जोरों पर है। बेतरह बहुत ज़्यादा है, काम की ज़्यादती है, काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए आराम और सुकून के लिए वक्त नहीं मिलता। डॉक्टर अच्छा जी, डॉक्टर कहते हैं हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त आराम और सुकून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत हो जाती है। डॉक्टर भी साथ बैठे हुए ये मियाँ बीवी की आपस की बातें सुन रहे होती हैं। तो डॉक्टर अब ये तजवीज़ देती हैं, उन्हें समझाती हैं कि अगर रोज़ाना थोड़ा आराम और सुकून ना किया जाए तो फिर इंसान बीमार पड़ जाता है और बहुत ज़्यादा वक्त निकालना पड़ता है। बीवी कहती है ये बात आपने इन्हें भी समझाई। मैंने कहा सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रही हैं? मियाँ कहता है हूँ। अब बीमारी के बायस मुख्तसर सा जवाब देने के लिए हूँ ही कह देती हैं। डॉक्टर कहते हैं जी हाँ, मैंने समझाकर अच्छी तरह ताकीद कर दी है कि दिन भर खामोश लेटे रहें। बीवी कहती है तो ताकीद क्या मैं नहीं करती थी, मगर इन पर किसी के कहने का कुछ असर भी नहीं हुआ। इस ड्रामा में चूँकि सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने एक बेवकूफ़ बीवी की बेवकूफ़ी को बड़े उम्दा अंदाज में बयान किया है। वो कहती हैं कि खामद को
मियाँ इशफाक को आराम व सुकून की ज़रूरत थी, हालांकि उसके आराम व सुकून को उसमें खलल डालने वाली, उसमें जो मुखिल थी वो उसकी अपनी बीवी ही थी। ज़ाहिरी तौर पर उसको ये समझ आ रहा था उसकी बीवी को कि वो मियाँ के आराम व सुकून का इंतज़ाम कर रही है। हकीकत ये थी कि जितने वक्त तक मियाँ अपने घर में ठहरे रहे, उन्हें अपनी बीवी की वजह से आराम और सुकून मुयस्सर नहीं था। अच्छा जी, तो बीवी कहती है तो ताकीद क्या मैं इन्हें नहीं करती, मगर इन पर किसी के कहने का कुछ असर भी नहीं हुआ। डॉक्टर कहते हैं जी नहीं, अभी इन्होंने मुझसे वादा किया है कि पूरे तौर से मेरी हिदायत पर अमल करेंगे। बीवी कहती है और दवा किस किस वक्त देनी है। तो बेटा ये पेज हमने पढ़ा है ड्रामा आराम व सुकून का, क्योंकि ये ड्रामा सैयद इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ है और इम्तियाज़ अली ताज अपने ड्रामे में मुकालमाती अंदाज इख्तियार करती हैं, इसलिए ये भी मुकालमे की सूरत में पेश किया गया है। डॉक्टर की क्या गुफ्तगू है, बीवी की क्या गुफ्तगू है और इसमें मियाँ का क्या किरदार है, ये एक पेज हमने पढ़ा है।